In today's lecture, we are going to cover few more terminologies about the binary tree. These terminologies include, first of all, the maximum number of nodes. These are the characteristics, you can say, characteristics of binary tree. That maximum number of node on a given level are 2 raised to power L. 2 raised to power L. L stand for level. So, for example, if it is a binary tree like this is level 0, this is level 1, this is level 2. So the maximum number of nodes on a given level are 2 raised to power L. For example, here it will be 2 raised to power 0, which is equal to 1, 2 raised to power, which is equal to 2, 2 raised to power 2, which is equal to 4. So at the second level, we have 4 nodes. At the first level, we have 2 number of nodes. At the 0th level, we have single node. So this is a rule. Maximum number of nodes on a given level are 2 raised to power L. And level start from the root node, and the level of the root node is a 0 level. So level of the root node is 0 level. Maximum number of nodes with height h are, if h is the height of a node, then at that particular height, at any particular height, maximum number of nodes with height h are 2 raised to power h plus 1 minus 1. So this is the formula. So you have to understand it, you have to learn them by heart. मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ UGC ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨੈਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਟਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡ ਦੀ h ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ ਵਿਦ ਹਾਈਟ h ਆਰ 2 raised to power h plus 1 minus 1. Minimum number of nodes with height h are, minimum number ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀਆਂ nodes ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, that is h plus 1. So height ਕੀ ਹੈ basically? Height is a path, it is a path, distance from one node to another node. So ਇੱਕ distance ਤੋਂ, for example, ਜੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ 3 nodes ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ distance ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 edges ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ number of nodes ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ number of edges plus 1, that means path plus 1. तो ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ nodes ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, that means 3. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 edges ਹੈ ਤਾਂ 3 nodes ਹੈ। okay, so the number of minimum number of node, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀਆਂ nodes ਹੋਣਗੀਆਂ, that means in that case ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ tree ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ tree ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ one sided tree ਹੈ ਕਿ left side ਹੈ ਜਾਂ right side ਹੈ, then that is the minimum case. So minimum number of nodes with the height h are h plus 1. If n is the number of node and e is the number of edges, then the relation between n and e is, again it is the same relation ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, n is equal to e plus 1. Then number of leaves in full binary tree, number of leaves, what are the leaf node? Leaf node ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਫ ਨੋਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? these are the leaf node ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ children ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ। so the node with which does not have any children, that is called leaf node. so the number of leaf node in full binary tree, now what is full binary tree? full binary tree ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ nodes ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ complete ਹੈ, number of nodes ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, that is called full binary tree. ਜਿਵੇਂ ਇਹ this is an example of full binary tree. ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, this is not a full binary tree, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨੋਡ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, this tree is not a full binary tree. ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, this is about a full binary tree. ਜੇ ਆਪਣਾ ਟਰੀ full binary tree ਹੋਏਗਾ, then ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ number of leaf nodes ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? n plus 1 divided by 2. so n plus 1 divided by 2 is the total number of leaf nodes ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ,
ठीक है, वेयर n n की चीज है इत्थे, n इज द नंबर ऑफ नोड्स, जिवें उपरले फार्मूले दे विच भी की है, n इज द नंबर ऑफ नोड्स and e is the number of edge, then the relation is n is equal to e plus 1, same n उस n ਦਾ रिलेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ number of nodes, number of leaf node ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, number of leaf nodes in full binary tree is n plus 1 divided by 2. So this is balancedness of tree. So a balanced binary tree ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? So this is a balanced binary tree means ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ height ਹੈ, balance ਜਿਹੜੀ property है, that property is depend upon height of the tree. ठीक, so a tree is balanced if its height is not skewed. skewed ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ, ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਈਟ is basically difference, it is basically difference of left subtree and right subtree। ठीक है, जिवें ए नोड की हाइट की है कि लैफ्ट सबट्री की जिन्नी हाइट है माइनस राइट सबट्री की जिन्नी हाइट है। ठीक है, बी की हाइट कितनी होएगी? बी की लैफ्ट साइड ते बी की राइट साइड। सी की हाइट कितनी होएगी? सी की लैफ्ट साइड ते सी की राइट साइड। सो दैट मीन जिवें इत्थे 2 इहदी हाइट कितनी है 2 ते इधरों लैफ्ट साइड की कितनी है 1, तो सी की हाइट कितनी होगी 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, जिवें इसी तरह बी की हाइट कितनी होगी? इस साइड से अपने को दो नंबर ऑफ नोड ने मैक्सिमम, दो एजेस ने, और इस साइड से अपने को इको ही एज है, तो इट इज अगेन 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। ठीक, सो जो ये हाइट ए की हाइट कितनी होगी 1 2 3 मैक्सिमम है, 1 2 3 मैक्सिमम है, 3 माइनस 3 एदी हाइट होगी, डिफरेंस ऑफ हाइट इज 0। व्हेन द डिफरेंस ऑफ हाइट इज -1 0 or 1 maximum, then it is called balanced। बैलेंस्ड ट्री कदों होएगा? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ 0 ਹੋਏਗਾ। ਕਾਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ -1 ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਟਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰੂਟ ਨੋਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। So this is an example of balanced binary tree ਜਿਹੜੀ ਬਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5, ਸੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਨੋਡ 5 ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that is 0, so that is 5 minus 0 is equal to 5। ਸੋ ਇਹ ਇਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ए नोड की जी डिफरेंस निकलिया तो अपना 5 निकल के आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड बाइनरी ट्री। सो बैलेंस जी प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, बैलेंस प्रॉपर्टी इज बेसिकली बेस्ड अपॉन हाइट एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट सब ट्री and right subtree, and tree is called balanced if the value of this difference is between -1 to 1। ठीक, सो जो -1 तो 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ the tree is unbalanced। ठीक है, a binary tree is balanced if every level above the lowest is full, that means contains 2 raised to power n node। this is another mathematical definition कि इस जे lowest every level above the lowest is full। ठीक, जिवें इस केस दे विच भी this is level 0, this is level 1, this is level 2, this is level 3। तो इस केस दे विच की हो गया? every level, हम कह रहे हैं कि binary tree is balanced if every level above the lowest is full। now the lowest level is this one, this is the lowest level। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? those are full। full ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 raised to power n nodes, ਜੇ nth ਲੈਵਲ ਹੈ ਤਾਂ 2 raised to power n nodes ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ, ਸੋ ਅਗੇਨ this is another kind of definition ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
this is another property that you can check for the balancedness ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, this is the last level, ਤਾਂ last level ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, that's why it is unbalanced binary tree. Okay, so that is the difference between balanced binary tree and unbalanced binary tree. In most application a reasonably balanced binary tree is desirable. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ tree, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ tree ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ n ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਜੇ 10 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। किसी भी नोड तक पहुंचने लिए मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल मैं आई तक पहुंचना है, आई तक पहुंचने लिए मैक्सिमम कितने कंपैरिजन करने पैणगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रूट इथों स्टार्ट करांगे, आपां आई तक पहुंचना है तो कितने कंपैरिजन, पहला इत्थे जावांगे, इथों इधर नूं आवांगे सैकेंड कंपैरिजन, इथों इधर नूं आवांगे थर्ड कंपैरिजन, इथों इत्थे आवांगे फोर्थ कंपैरिजन, चौथे कंपैरिजन तो बाद आपां नूं पता लग जाएगा कि आई जिहड़ा है इत्थे एग्जिस्ट कर रहा है। एग्री और नॉट, ठीक है। हुण एच ते पहुंचना है तां कितने कंपैरिजन होणगे, ਤਾਂ ਵੀ 4 ਹੀ ਆਉਣਗੇ, तां भी 4 होणगे। जे ते पहुंचना है तां कितने होणगे 3 पहला कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा कंपैरिजन, चौथा कंपैरिजन, तां भी अपने कोल 4 कंपैरिजन होणगे। जदों आपां डी ते पहुंचना तां कितने कंपैरिजन दे विच पहुंच जांगे, आपां कितने स्टेप दे विच पहुंच जांगे 3 ਜੀ 3 स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਥੇ 2 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਥੇ 2 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਥੇ 1 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 10 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆ 10 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 4। That is the advantage of binary tree। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ that is the benefit of binary tree। ਬਟ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹੀ binary tree ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ i ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 6 6 1 2 3 4 5 6 ਟੋਟਲ 6 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ i ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਗਰੀਡ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਚਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ A B C D E F G H I, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ i ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ i ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਨਾਓ ਦਿਸ ਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਰੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਰੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਪਸ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਮੋਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ। Then in most applications a reasonably balanced binary tree is desirable। That's why
ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਚਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਟੇਗਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਟਰੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ठीक है, बैलेंस क्यों बना रहे हैं? देन ट्रीज कैन बी सॉर्टेड आल्सो। बाइनरी ट्री देखो पहला है जनरल ट्री, जनरल ट्री ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ। ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਟਰੀ, ਜਨਰਲ ਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਬਣਾਏ। ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਸੌਰਟਿੰਗ ਦੀ, ਸੌਰਟਡ ਦੀ। ਸੌਰਟਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰਟਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਇਜ਼ ਸੌਰਟਡ if every node in the tree is larger than or equal to its left descendant and smaller than or equal to its right descendant, then it is called sorted binary tree। sorting ਕਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਟਰੀ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਨੋਡ ਹੈ, ਰੂਟ ਨੋਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਡਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਨੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ठीक, so binary tree is sorted if every node in the tree is larger than its left descendant। so every node, ਆ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਆ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। equal nodes can go either on the left side or on the right side but it has to be consistent। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 6, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 7, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 8। now this is an example of sorted binary tree। but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ 3 ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈਦਰ use the left side or use the right side, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੋਡਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਪਾਤੀ ਕਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪਾਤੀ, then it will be wrong। ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ sorted binary tree is a special kind of binary tree which is balanced and as well as sorted also। by sorting means ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਡਸ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਨੋਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਡਸ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਨੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ, so that is the sorted binary tree। I hope it is clear now। this is example of, दोस्तों sorted है कि नहीं है? is it a sorted binary tree? हाँ जी, sorted है, balanced है, balanced हैगा कि नहीं हैगा? नो सर, बैलेंस्ड नहीं है बट सॉर्टेड है। सो दैट मींस बाइनरी ट्री अपने को देखो क्लासिफिकेशन किसी तरह ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ट्री ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ट्री ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ट्री ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਨਰੀ ट्री ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੌਰਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਸੌਰਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੌਰਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਸੌਰਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੌਰਟਡ बाइनरी ट्री but it is not balanced। बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि this is my last level but ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਡ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ
बट ये सॉर्टेड है, इट इज ए अनबैलेंस्ड एंड सॉर्टेड, आ वाली कैटेगरी है ਇਹਦੀ। ठीक, सो ये ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ट्री ਹੈਗੇ ਨੇ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है, सो ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ट्री ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। देयर आर टू काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू इंप्लीमेंट द ट्री। वन इज एरे, you can implement the tree in the form of array also। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ ਇਨ ਅ ਟਰੀ ਆਰ ਫਿਕਸਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ देयर आर सो मैनी सिचुएशंस, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੋਡਸ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਰੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨੋਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 50 ਨੋਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੀ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, एरे नाल इंप्लीमेंट करने का की बेनिफिट होएगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एरे? फास्ट, ठीक है, सर्चिंग टाइम फास्ट, रिट्रीवल टाइम फास्ट, एंड इट टेक्स लेस मेमोरी, इट टेक्स लेस मेमोरी। क्योंकि जो आप लिंक लिस्ट ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ 50 ਨੋਡ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 50 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਨੀਡਸ ਮੋਰ ਮੈਮਰੀ if we are using dynamic method, and it needs less memory if we are using static method. And in case of static method, accessing will be fast, retrieval will be fast, and storage will be fast. क्यों? Because it is based upon formula। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਰੇ ਬੇਸਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੋਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ, ठीक है, इतने मैं इसे करके लिखा है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब की है कि हर लेवल फुल है। पहला लेवल एक नोड, दूसरा लेवल 2 नोड, तीसरा लेवल 4 नोड, चौथा लेवल 8 नोड। तो जे हर लेवल कंप्लीट होएगा, फुल होएगा विद n नोड्स is represented sequentially, then for any node with index I, जिथे के i दी वैल्यू 1 तो लेके n तक होएगी, we have रूट नोड इज एट इंडेक्स 1। ठीक, तो आ मेरी एरे आ गई। ठीक है, आ मेरी एरे आ गई। जो एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन करनी है फॉर द ईजीनेस ਆਪਾਂ 0th इंडेक्स ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक, रूट नोड कितने होगी? एट द इंडेक्स नंबर। आ मेरी रूट नोड है। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰੂਟ ਨੋਡ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਐਟ 2k, ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? 2k plus 1। ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 2k ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏ। k ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? k is the index number of root node। so ਇੱਥੇ index number 1 ਹੈ ਤਾਂ left child 2 into 1 ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? 2 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ right child ਆ ਜਾਏਗਾ 2 into 1 plus 1, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ left child ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ right child ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਨੋਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ n ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ 0 ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 2 into k, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਰੂਟ ਨੂੰ 0 ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 2 into 0, ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। 2 into 0 plus 1, ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਇਹ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, nth ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 2k ਐਂਡ 2k plus 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ 5 3 2 1। ठीक है, इधर आ गया 6, इत्थे आ गया 7, इत्थे आ गया 8। तो ये मेरे को एक बाइनरी ट्री है जिहड़ा कि बैलेंस्ड भी है। ओके, हुण इस ट्री नूं मैं एरे दे विच रिप्रेजेंट करना है। एरे दे विच रिप्रेजेंट करन लई आपां मैमरी एलोकेट करती, उस मैमरी दे विच आपां बना ले इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हुण रूट, दिस इज माई रूट एलिमेंट 5 नंबर। रूट नूं कित्थे स्टोर करना है एज पर रूल, जो आप एरे दे विच स्टोर करना है, वी विल स्टोर द रूट एट इंडेक्स नंबर किन्ने ते करांगे 1 ते। तो 1 ते मैं इत्थे 5 स्टोर करता, ये मेरा रूट आ गया। ओके, देन लेफ्ट चाइल्ड 3 नंबर कित्थे स्टोर होएगा, लेफ्ट चाइल्ड विल बी 2k। ठीक है, k इत्थे कितना है 1, that is 2 into 1 equal to 2, and right child will be 2k plus 1, that is 2 into 1 plus 1, that is equal to 3। so left child मेरा सेकंड नंबर इंडेक्स पे थे 3 आ गया और इथे मेरा 6 आ गया। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड है 3, राइट चाइल्ड है मेरे को 6। ठीक हो गया, 3 एंड 6। हुण मैनू दसो कि 2 किथे फिट होएगा, 2 का इंडेक्स नंबर की निकल के आएगा। 2 का रूट केड़ा है, 2 का रूट है 3, 3 का इंडेक्स नंबर कितना है 4 पोजीशन ते होगी। 3 का इंडेक्स नंबर कितना है 2। फार्मूला की है, दैट मींस k दी वैल्यू होगी 2, फार्मूला की कहंदा है 2k, दैट मींस 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। ता 4 नंबर इंडेक्स ते की स्टोर होना है अपना 2। ओके, उस तो बाद 1 किथे स्टोर होएगा 5 नंबर ते। फार्मूला की लगेगा 2 into 2 plus 1 5 नंबर ते 4 plus 1 that is equal to 5। 5 नंबर इंडेक्स ते मेरे को स्टोर होएगा 1। ओके, हुण 6 अपना स्टोर हो गया, 7 किथे स्टोर होना है 6 नंबर ते। 7 होएगा 6 नंबर से। 6 नंबर से क्यों होएगा का इंडेक्स 3 है तो 2 into 3 is 6। ठीक है, क्योंकि 7 का रूट है 6, 6 का इंडेक्स नंबर है 3, तो फार्मूला की है 2 into 3, लेफ्ट चाइल्ड आएगा 6 नंबर ते, ते राइट चाइल्ड आएगा 3 plus 1 7 नंबर ते। ठीक है, तो इथे 7 ते इथे आएगा मेरे को 8। ठीक है, जे हुण मैं 9 स्टोर करना है तो किथे जाएगा 8 नंबर ते। 8 नंबर ते कैलकुलेट किवें होएगा 2k ला के 9 का रूट है 2, 2 का इंडेक्स नंबर है 4, फार्मूला है 2 गुणा 4 8, और जे इस तो अगे इथे मैं 10 स्टोर करना है फिर 10 मैं इथे स्टोर करना है। 10 नंबर ते ही जाऊगा जी। ठीक है, 1 1 का इंडेक्स नंबर है 5, 1 का इंडेक्स नंबर है 5, 2 into 5 10। तो 10 नंबर वैल्यू जी है वो 10 नंबर इंडेक्स से जाके स्टोर होएगी, विचों आ एक खाली रह जाएगा। ये खाली क्यों रह गया, बेसिकली ये इंडेक्स नंबर इस वैल्यू वास्ते सीगा। ठीक है, इथे जो भी वैल्यू आंदी वो इथे आंदी। ठीक है, तो ये दैट मीन जे तुसी इथों विचों मिस कर दोगे, जे इथों मैं मान लो आ है नीगा, ठीक है, ਜਾਂ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, दैट मीन 7 भी है नहीं और इधरों 1 भी है नहीं, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਰੇ ਬੇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੇਸਿਸ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਰੇ ਬੇਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਐਰੇ ਬੇਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ है ना। सो अपने कोल सिंपल जिहा रूल की है, एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन कदों करनी है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ ਹੈ ਕਿ 60 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਨੋਡ ਜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ k ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਆਪਣਾ 2k+1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਟ ਨੋਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫॉर ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ this representation is ideal since it wastes no space. However, for the skewed tree ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, that is called skewed tree. less than half of the array is utilized. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੀ skewed ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਐਰੇ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਧੀ ਐਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ array based implementation is just a wastage of space. ठीक है, तो ਆਪਾਂ array based implementation ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੇਸਿਸ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ array based implementation beneficial ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ linked list based implementation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ beneficial ਹੋਏਗੀ। So another representation of binary tree is using linked using pointers, that is basically linked representation. ठीक, so ਇਹ representation ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੋਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਡਾਟਾ ਆਈ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਨੋਡ। ਸੋ ਬਾਈਨਰੀ ਨੋਡ ਹੀ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਨੋਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ that contains information and 2 pointers. ਬਾਈਨਰੀ ਨੋਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰਕਚਰ that contains information, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਨੇ, 1 to root of the left subtree and 1 to the root of the ਰਾਈਟ ਸਬ ਟਰੀ। ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਬ ਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਬ ਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਫੋ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਈਟਮ ਇਨਫੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਜਰ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ। Pointers mean they will contain the address. ਹੁਣ address ਕਾਦਾ ਹੋਏਗਾ? Address of a binary node. ਇੱਥੇ address ਕਿਹਦਾ ਆਣਾ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ binary node ਦਾ ਹੀ address ਆਣਾ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ node ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗੇਨ node ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ binary node ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ binary node ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, binary node ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲੀ ਜਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਐਰੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਰੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। Then these are the operations of binary tree. We have to create the binary tree. ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਏ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ insert a node into the binary tree at some position. ਆਪਾਂ
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਵੀਆਂ ਨੋਡ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੋਡਸ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੋਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਰਿਟਰੀਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮਿਨੀਮਮ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਰਸ਼ਨ, ਡਿਲੀਸ਼ਨ, ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਟਰੀਵਲ ਔਰ ਸਰਚਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਫ ਟਰੀ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ, ਜੇ ਟਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ we will create a new node. If the tree is empty, then ठीक है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ insert ਕਰਨਾ ਹੈ, what are the insertion algorithm? Insertion algorithm is very simple. ਜਾਂ ਤਾਂ tree exist ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, if the tree is empty, ਖਾਲੀ ਹੈ, then we will create a new node as a root node. So ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ root node ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ with empty left and right subtree, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੂਟ, ਜੇ ਰੂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਰਟ ਦਾ ਆਈਟਮ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਫ ਆਈਦਰ ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਔਰ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਲਿੰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੌਰਟਡ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਅਨਸੌਰਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨੋਡ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਰੀ ਦੇ ਰੂਟ ਨੋਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਰੂਟ ਨੋਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 1 by 1 ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਟਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਟਰੀ, ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਰਟਡ ਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਚ ਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੂਟ ਨੋਡ ਤੋਂ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੂਟ ਨੋਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਅ ਨਿਊ ਨੋਡ ਇਜ਼ ਐਲੋਕੇਟਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦਾ ਨਿਊ ਵੈਲਿਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਡ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਨੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਭਰ ਹੀ ਦਈਏ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਹਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਫ ਨੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੀਫ ਨੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਆਰ ਸੈਟ ਟੂ ਨਲ because all node must be inserted as a leaf node. ठीक है, हमेशा ਆਪਾਂ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ we determine if the tree is empty, ਜੇ tree empty ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ, so if so we simply make the root point to it. now root ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈਡ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ okay, so next we determine if the tree is empty. If so, we simply make the root point to it and there is nothing else to be done. But if there are nodes in the tree, we must find the new node's proper insertion point. ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਦਾ insertion point ਆਪਾਂ ਨੇ find out ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ insert ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ insertion ਨਵੇਂ point ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? If the new node value is less than the root node, ਜੇ ਉਹਦੀ value root ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, then we know it will be inserted somewhere in the left subtree, otherwise the value will be inserted into the right. तो क्योंकि ਆਪਾਂ बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं, सर्च ट्री ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, sorted tree, sorted tree ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਟ ਨੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਟ੍ਰੈਵਰਸ ਦਾ ਸਬ ਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ last leaf node tak, comparing each node and deciding if we should continue to the left side or to the right side. When we reach the child pointer that is set to null, we have found out the insertion point। ठीक है, तो कितना पता लगेगा कि ਆਪਾਂ end ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਲੀਫ ਨੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਰ 'ਚ ਨਲ ਹੋਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक, सपोज मेरे को है एक वैल्यूज मैं एंटर करनिया ने 10, देन मेरे को 5, 15, 7, 6, 21 एंड 13। सपोज ये मेरे को वैल्यूज है जिन्होंने मैं इंसर्ट करना है। सब तो पहला जी वैल्यू आई 10, बिकॉज मेरा जो रूट है रूट इज इक्वल टू इनिशियली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, दैट मीन मेरा ट्री एम्प्टी है। ठीक, ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ 10 आई आई विल क्रिएट अ नोड, एक नवी नोड बनावांगे, लेफ्ट साइड नाल होगी, राइट साइड नाल होगी, ਇੱਥੇ 10 ਹੋ एंटर हो गया और ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਪੋਜ਼ 110 ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਤਾ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ, रूट ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 5, 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ अगेन नवी नोड क्रिएट करांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ 5 ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਦਾ 110 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 120, 5 ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, दैट मीन्स ਇਹ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ 120 ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। 120 ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 15, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 15 ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 15 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, 15 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਇੱਥੇ 130 ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਆ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7, ਹੁਣ 7 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਭਰਤਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, 110 ਨੰਬਰ ਨੋਡ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ, 7 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ 5, 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7 ਤੋਂ 7 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਲ ਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 140 ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 140 ਇੱਥੇ ਫਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹਲੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 6 ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 6 10 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, 6 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 6 7 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 150 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ 150 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, फिर 6 मेरा इस साइड से आ गया। उस तो बाद 21 10 तो वड्डा है, 21 15 तो भी वड्डा है, दैट मीन्स 21 मेरा है किथे ऐड होना है इस जगह पे। ठीक, सो ये 21 मेरा इथे ऐड हो गया, ये हो गया मेरा 160, तो आ मैं इथे 160 फिल करता। ओके, देन 13 10 तो वड्डा है, 15 तो छोटा है तो इधर खाली पई है जगह, आ जगह खाली पई है, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 13 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 170 ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈਨਰੀ ਟਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਆ ਗਈ, ਸਪੋਜ਼ 3 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਹੋਏਗਾ? 5 ਦੇ ਲੈਫਟ ਜੀ। 5 ਦੇ 3 10 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, 3 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਲ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 180 ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ 5 ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ 5 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ this is leaf node this is leaf node this is also leaf node this is also leaf node ठीक है आई होप क्लियर है इंसर्शन पॉइंट मतलब वर्किंग क्लियर है ਹਾਂਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਜੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਨੋਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਕਿ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਲਾਰਜ ਹੈ then we will move to the right side ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਦ ਤੱਕ ਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਐਡਰੈਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ